प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। 12वीं जमात के राजनीति शास्त्र विषय की अज की ऑनलाइन क्लास में तुहाडा स्वागत है। उम्मीद करता हाँ तुसी घरां विच बैठे ऑनलाइन क्लासां का पूरा लाभ उठा रहे होवोगे। इसे लड़ी तहत अज असी पढ़ांगे चोण ढंग जां चोण तरीके। लोकतंत्री देशां दे विच सरकारां लोकां द्वारा चुनियां जांदियां हन तां लोक अपनी वोट राही अपने प्रतिनिधियों की चोण करते हैं। तो ये होर इन्हां तरीकों को असी किवें समझ सकते हाँ उहदे बारे असी अज पढ़ांगे। चोण ढंग वर्तमान युग विच वख-वख देशों विच प्रतिनिधियों को चुन लई अपनाए जाते चोण ढंग दो प्रकार के हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन्ने ढंग है जी? दो प्रकार के। एक है प्रत्यक्ष चोण ढंग, दूजा अप्रत्यक्ष चोण ढंग। तो पहला अंग्रेजी में डायरैक्ट इलैक्शन कहने हैं प्रत्यक्ष, दूजा इनडायरैक्ट इलैक्शन अप्रत्यक्ष। तो सब तो पहला असी पढ़ांगे प्रत्यक्ष चोण ढंग बारे। जदों वोटर अपने प्रतिनिधियों को अपनियां वोटां की वरतों राही प्रत्यक्ष रूप में आप चुनते हैं तो इसनों प्रत्यक्ष चोण कहा जाता है। अर्थात उस व्यक्ति को जिन्हें पदवी प्राप्त करनी है सीधी उसनों वोट पाउंदे हैं। उदाहरण वजों भारत विच लोक सभा अते राज्यां दीआं विधान सभावां दे मैंबरां दी चोण प्रत्यक्ष रूप विच बालग वोट अधिकार के आधार पर भारत के नागरिक आप करते हैं। हरेक पुरख अते इस्त्री जिसकी उम्र 18 साल या इस तो वध है वोट की वरतों करने का हकदार है। किहड़ियां चोणां प्रत्यक्ष रूप च हुंदियां? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत दे विच लोक सभा की चोण अते राज्यां दीआं विधान सभावां दीआं चोणां ये प्रत्यक्ष रूप च हुंदियां हन। प्रत्यक्ष चोण ढंग के गुण लोकतंत्री सिद्धांतां अनुसार लोकतंत्र का मुख्य आधार जनतक प्रभुसत्ता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रत्यक्ष चोण ढंग अपनाउण नाल ही सही रूप में लागू किया जा सकता है। इस ढंग अनुसार हरेक बालग अपने प्रतिनिधि को चुनने में प्रत्यक्ष रूप में भाग लेंदा है। अर्थात सीधे तौर पर उस प्रतिनिधि के हक में वोट की वरतों करता है। इसलिए वो अनुभव करता है कि सरकार का निर्माण करने में उसका भी हाथ है। हर नागरिक को यह महसूस होता है कि वह अपने प्रतिनिधियों की चोण करने में हिस्सा पा रहा है या वह आप कर रहा है। यही लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है कि नागरिक अपने प्रतिनिधियों की चोण आप करन। हरेक मतदाता नूं अपनी इच्छा प्रगटाउण का अवसर मिलता है। इस विधि अधीन सारे मतदातावां नूं अपने मत अधिकार की वरतों करके अपनी राय प्रगटाउण का अवसर मिलता है। हर नागरिक अपनी वोट अपनी मर्जी के उम्मीदवार के हक में पा सकता है। इस विधि के कारण हरेक मतदाता देश ਦੀਆਂ समस्यावां में रुचि रखता है और चोणां दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक दलों के कार्यक्रम ਨੂੰ मुख रख के अपनी राय का सुतंत्रतापूर्वक प्रगटावा कर सकता है। इस तो बाद अगला प्रत्यक्ष चोण का गुण है लोकां नूं राजनीतिक सिक्ख्या मिलती है। वोटां की वरतों करन तो पहला नागरिक हरेक उम्मीदवार के गुणां ते औगणां नूं विचारदा है अते ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक दलों के सिद्धांतां नूं मुख रख के वोट की वरतों उस दल के उम्मीदवार के पक्ष में करता है जो देश लई उपयोगी सिद्ध हो सके। इस तो इलावा लोकमत नूं अपने पक्ष में करने लई हरेक राजनीतिक दल अपने सिद्धांतां का जनता में प्रचार करती है। इस तरह लोगों को राजनीतिक सिक्ख्या प्राप्त होती है क्योंकि लोगों तो सीधियां वोटां प्राप्त करनियां होंदियां उम्मीदवारों ने राजनीतिक दलों ने। लोगों को वो अपनी चोण नीतियां समझाउण की कोशिश करते हैं, लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं जिहदे नाल लोगों को राजनीति बारे सिक्ख्या मिलती है। इस तो बाद प्रतिनिधियों की उत्तरदायिता वधेरे प्रभावशाली। जदों प्रतिनिधियों की चोण बालग वोट अधिकार के सिद्धांत के आधार पर प्रत्यक्ष तौर पर लोगों द्वारा होगी तो चुने गए प्रतिनिधि लोगों प्रति अपनी जिम्मेवारी का वधेरे एहसास करनगे। अजिही हालत में लोगों प्रति उन्होंने उत्तरदायिता होर भी ज़्यादा प्रभावशाली होगी क्योंकि वो थोड़े जिहे लोगों का नहीं सगों सारे मतदातावां की प्रमुख प्रतिनिधित्व कर रहे होणगे। जदों प्रतिनिधि सीधे तौर पर ਜਿਹੜੇ प्रतिनिधि है उन्होंने लोगों ਦੀਆਂ वोटां ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ सीधे तौर पर तो वह लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेगा क्योंकि अजिहा ना होने की सूरत में आने वाली चोणां में उसनूं वोटां नहीं मिलणगीਆਂ।
इसलिए ਜਿਹੜੇ प्रतिनिधि है वो सीधे तौर पर उत्तरदायी ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਲਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਖਰਚੀਲੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਨੀ ਵੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗਲਤ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਗੁਣ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ। ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਕਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ 538 ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ 538 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਆ। 538 ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਚੁਣਦਾ? ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੇ ਗੁਣ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਢੰਗ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੀਲੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ, ਸਹੀ, ਗਲਤ, ਝੂਠੇ, ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਣੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਚੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਕੁਝ ਪਦਵੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੋਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਲਾਕ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਕਲਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਂਗ ਟੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਔਗਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਔਗਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੋਣ ਢੰਗ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਹ ਚੋਣਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰਦਾਇਕਤਾ ਕਾਹਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਦਾਇਕਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਨਾਲ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਣਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੋਣਕਾਰ, ਪਰ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਢੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਅਧੀਨ ਮਦਦਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ 'ਚ ਮਤਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।